دوستو اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 4 ملکی اتحاد پر مشتمل یہ یونائٹڈ کنگڈم یا UK ہے۔ اس اتحاد میں شامل پہلا اور مرکزی ملک انگلینڈ ہے، دوسرا ملک ویلز، تیسری ریاست اس اتحاد میں اسکاٹ لینڈ اور چوتھی ناردرن یا شمالی آئرلینڈ ہے۔ لیکن دوستو اسکاٹ لینڈ کے کچھ عناصر اب مزید اس اتحاد کا حصہ نہیں رہنا چاہتے بلکہ ایک آزاد خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں۔ جون 2022 میں اسکاٹ لینڈ کی سابقہ فرسٹ منسٹر نکولا اسٹورجن نے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا کہ 19 اکتوبر 2023 کو یعنی رواں برس پورے اسکاٹ لینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم سے علیحدگی کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد ایک بار پھر کیا جائے۔ اسٹورجن کے 3 مراحل پر مشتمل پلان کے مطابق پہلے مرحلے میں انہوں نے UK کی پارلیمنٹ سے ریفرینڈم کے انعقاد کے لیے درخواست کی تھی۔ ان کے مطالبے کو اس وقت کے یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بورس جانسن نے مسترد کر دیا تھا۔ اپنا یہ مطالبہ رد ہونے کے بعد وہ اپنے مطالبے کو UK کی سپریم کورٹ لے گئیں کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں اسکاٹش پارلیمنٹ خود سے ریفرینڈم کا انعقاد کر سکے، لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق اسکاٹش پارلیمنٹ یک طرفہ طور پر آزادی کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے ویسٹ منسٹر یعنی UK کی پارلیمنٹ کا اپروول ہر صورت لازمی ہوگا۔ عدالت کی رولنگ کے بعد جب تمام راستے بند ہو گئے تو اسٹورجن نے اعلان کیا کہ ان کی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی یونائٹڈ کنگڈم کے اگلے عام انتخابات ڈی فیکٹو ریفرینڈم کے طور پر لڑے گی، یعنی سنگل ایشو پر لڑے گی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی جماعت 50% سے زائد ووٹ اسکاٹ لینڈ سے حاصل کرے گی تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوگا کہ اسکاٹش لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ UK سے آخر الگ کیوں ہونا چاہتا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد ہو چکا ہے؟ اگر اسکاٹ لینڈ UK کے اتحاد سے الگ ہو گیا تو کیا UK کے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ UK کا حصہ کب اور کیوں بنا تھا۔ یہ 13ویں صدی کی بات ہے۔ کنگڈم آف انگلینڈ نے ویلز پر حملہ کیا اور اس پر اپنی مملکت کا دعویٰ کر دیا۔ 1530 اور 1540 کی دہائیوں میں یونین کے لیے ہونے والے معاہدوں کے تحت باقاعدہ طور پر کنگڈم آف انگلینڈ کا حصہ بن گیا۔ 1707 میں اسکاٹ لینڈ کو بھی مجبوراً انگلینڈ اور ویلز کے ساتھ یونین میں شامل ہونا پڑا اور یوں گریٹ برٹن وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد 1801 میں آئرش جزیرہ بھی گریٹ برٹن کا حصہ بنا اور یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ آئرلینڈ وجود میں آ گیا، جسے اب ہم UK کہتے ہیں۔ آئرلینڈ کا جنوبی حصہ 1922 میں اس یونین سے الگ ہو کر ایک آزاد خود مختار ملک ریپبلک آف انگلینڈ بن گیا۔ یہ تو ہو گئی بات کہ UK کیسے وجود میں آیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ کیا پہلے بھی اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کوئی ریفرینڈم ہو چکا ہے؟ اگر ہوا تھا تو اس کے کیا محرکات تھے اور کیا نتیجہ نکلا؟ اس بار کا ریفرینڈم کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ اسکاٹش سرزمین پر ماضی قریب میں سال 2014 میں آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم ہو چکا ہے۔ اسکاٹش شہریوں کا UK کی حکومت سے زیادہ اختیارات کی منتقلی کا مطالبہ نیا نہیں بلکہ 19ویں صدی کے وسط سے چلا آ رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی ایک اپنی شناخت، کلچر اور تاریخ ہے، لہٰذا اپنے تمام تر معاملات کا کنٹرول ان کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اس پر مختلف اوقات میں کام ہوتا رہا، لیکن اسکاٹ لینڈ کو 1998 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اپنی پارلیمنٹ بنانے کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول بھی اسکاٹ لینڈ کے پاس آ گیا۔ 2007 میں اسکاٹش نیشنل پارٹی یعنی SNP پہلی بار اقتدار میں آئی تو اس نے آزادی کے لیے اپنی مہم کو تیز کر دیا۔ 2011 میں SNP نے ایک بار پھر بڑے مارجن اور واضح اکثریت سے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ اب کی بار انہوں نے اپنی حکومتی مدت کے دوسرے ہاف میں یعنی 2014-2015 کے دوران کسی وقت آزادی کے لیے ریفرینڈم کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ حیران کن طور پر UK کی مرکزی حکومت نے اسکاٹ لینڈ کے مطالبے کو مانتے ہوئے سیکشن 30 کے ذریعے اسکاٹش پارلیمنٹ کو ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ یہ آرڈر 2012 میں ہونے والے ایڈنبرگ معاہدے کے تحت عمل میں آیا۔
18 सितंबर 2014 को स्कॉटलैंड में यूके इत्तेहाद का हिस्सा रहने या ना रहने के मुतालिक रेफरेंडम का इनेकाद हुआ। इस रेफरेंडम का टर्नआउट 50% रहा। नताइज के मुताबिक 54.3% शहरियों का ख्याल था कि स्कॉटलैंड को यूके का हिस्सा रहना चाहिए। इसके बरक्स 46.6% शहरियों के मुताबिक स्कॉटलैंड को एक अलग और आज़ाद मुल्क रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह ये रेफरेंडम नाकाम हो गया और स्कॉटलैंड यूके का हिस्सा ही रहा। लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल तो आ रहा होगा कि स्कॉटलैंड एक नए रेफरेंडम का मुतालबा आखिर इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसका जवाब है ब्रेक्सिट। शायद आपको मालूम होगा कि यूके 2020 तक यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर मुल्क था। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहने या ना रहने के मुतालिक रेफरेंडम का इनेकाद किया। यूके खुद 4 ममालिक की एक यूनियन है और वो पूरे इत्तेहाद के साथ यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी था। लिहाजा इस रेफरेंडम में इत्तेहाद के चारों मेंबर ममालिक भी शामिल थे। रेफरेंडम के ओवरऑल यानी 4 ममालिक से कंबाइंड नताइज के मुताबिक 52% लोगों का ख्याल था कि यूके को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। ये तो थे मजमूई नताइज इस रेफरेंडम के, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल नताइज पर गौर करें तो 38% के मुकाबले में 46% स्कॉटिश शहरी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ही रहना चाहते थे। हतमी फैसला क्योंकि ओवरऑल नताइज की बुनियाद पर होना था, लिहाजा अब यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय यूनियन से निकल जाना तय हो चुका था। इसके बाद स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सरबराह फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी स्कॉटिश लोगों की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स है। तो ये था वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद एक नए रेफरेंडम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। आइए अब जान लेते हैं कि इस बात के क्या इम्कानात है कि एक बार फिर से रेफरेंडम का इनेकाद हो सकेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब बड़ा वाज़िया है, वो ये है कि मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा नजर होता नहीं आ रहा। इसकी सबसे पहली वजह ये है कि ब्रेक्सिट के बाद हालात में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है। अब स्कॉटिश लोगों के माइंड में यूके से अलहदगी के जज्बात काफी बढ़ चुके हैं। इसका एक सबूत 2019 के जनरल इलेक्शंस भी हैं। 2019 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने यूके की पार्लियामेंट के लिए स्कॉटलैंड से 80% से ज्यादा सीटें जीत ली। एक कौम परस्त जमात पर अवाम का एतमाद, ये इस बात का वाज़िया सबूत था कि स्कॉटिश लोग यूरोपीय यूनियन से निकलना नहीं चाहते और ये वोट इसी गुस्से का इजहार था। इलेक्शन की इस कामयाबी के बाद स्टर्जन ने कहा कि एक नए रेफरेंडम की ज़रूरत के लिए ये एक वाज़िया पैगाम है। आइए अब एक फर्जी सिचुएशन का तस्वर करते हैं कि अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग हो गया तो इसके क्या असरात होंगे। दोस्तों, स्कॉटलैंड यूके के 32% एरिया को कवर करता है। अलहदगी की सूरत में यूनाइटेड किंगडम न सिर्फ अपनी 1/3 रकबे से हाथ धो बैठेगा बल्कि नॉर्थ सी ऑयल रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा भी यूके से स्कॉटलैंड के पास चला जाएगा, क्योंकि ये स्कॉटलैंड की समुद्री हदूद में ही आता है। यूके की हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि स्कॉटलैंड के बजट खसारे को एडजस्ट करने के लिए ब्लॉक ग्रांट भी स्कॉटिश गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट अदा करती है। आज़ादी की सूरत में स्कॉटलैंड के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ स्कॉटलैंड का मौक़िफ़ है कि आज़ादी के बाद वो अपने इस खसारे को नॉर्थ सी ऑयल फील्ड, फिशिंग और टूरिज्म से पूरा करेगी। इसके अलावा स्कॉटलैंड की आबादी भी यूके के मरकजी मुल्क इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ आप ये भी जान ले कि इस वक्त दुनिया में शराब की एक ख़ास किस्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूके है और ये शराब स्कॉटलैंड में ही बनती है। अलहदगी की सूरत में जाहिर है यूके इसका बड़ा एक्सपोर्टर नहीं रहेगा। स्कॉटलैंड ब्रिटिश पाउंड और मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को भी फॉलो करता है। इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैं और स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर हमजा यूसुफ हैं। दोनों के कंधे पर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस इशू के हल की भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोनों इस मसले का क्या हल निकालते हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि स्कॉटलैंड को एक अलग आज़ाद मुल्क होना चाहिए या यूके के इत्तेहाद के अंदर ही रहना इसके लिए मुफीद है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।